आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। इस समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। इस समय है परमेश्वर से बातचीत करने का। अपने अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, उसका
आदर सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रशंसा, स्तुति और आदर के योग्य, सम्मान के योग्य परमेश्वर है। इंद्र लाकोंजा अलामांग रीज अलाकिंद लोब्रा लाकिदो वासा इंद्र लेगे मोजिंद लेगे मोज अंक लेगे मोज अलांद लेगे मोजीदा इरा लेगेरा लाकोंदा राकोरा लिगेरेंदा लिगेदेंग लिगेदेंदा करिंदो लोगोंदा लेगे मजिंदा अलामा इरा लामांग लोगोंदा लिगे मोज अंक लेगे मोजिंदा लेगे लामांग क्रोज अंक लेगा इरा लादेरा लेरा 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 लिगेदेंग लेगे ranzo kere legeza iza koloza angle legede mozin legede inda angle ligeda angle oza iza keza akiza ke legeza angle liga ira liga tokenda angle legede moza ira makola anzerida la mangroza ira bakandolo gonza henda la inzara la mangronda legede mozin lege iza angle elegeriz angle legede mozin da ingle loza angle lide egiz aland le ira mozara la mangra Oh हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु में, जो है जुलाई के महीने के लिए धन्यवादिता, आनंद का महीना। नहम्याह 8वां अध्याय 10वां वचन कहता है, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए जुलाई के महीने और हमारे आनंद के महीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के आत्मा ने हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा घोषणा की है कि हम परमेश्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद मनाने वाले हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि हम उत्सव मनाएंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं किया। इस महीने के हर दिन हम अपने प्रेम भोज में उत्सव मनाएंगे। हालेलुया। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आनंद को दिखाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया ये आनंद का महीना है। प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आनंद हमारी आत्माओं में है। ओ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद के साथ, स्तुति और सम्मान के साथ, आराधना के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे हृदयों को आनंद से भरने के लिए। हाँ परमेश्वर आपकी भविष्यवाणी के वचन से भरने के लिए। ओ परमेश्वर धन्यवाद उस प्रोफेसी के फुलफिलमेंट के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। री ग्रसो के रे बेकोंदा ला मांग रोंदा रा इंदर के दे बोजिंदा ला मांग रोंदा के दे बोजिदा रा कान दोरेजा इंदर के दे बोजिंदा ला मांग रोंदा के दे बोजिदा लाकोसा एरीदा अंजा एरीदा अंधेरे ने केज आदोंगा ला गाजिंदा। ओ परमेश्वर हमारे हृदय प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, परमेश्वर धन्यवादिता से भरे हुए हैं। इन ग्रोस आंगले के दे बोजिंदा के दे बोशिंदा आंगले के दे बोजिंदा रा ओ प्रभु हम आप में उत्सव मना रहे हैं, उन गवाहियों का उत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में परमेश्वर आपकी महानता, आपकी महिमा का उत्सव मना रहे हैं। परमेश्वर उस सामर्थ का उत्सव मना रहे जो हमारे बीच में दिखी है। ओ जारी गे लमाकीदा मजीरा लमाकीदा लमाकीदा लमाकीदो मोजेंदा लगा मांग रोंदा लमा इन जाकेद अंजा इलिबो अलिबो अंगले के मोजिंदा Indraliga de Mozara la mangrila me cosa anda. Ingraliga za cosa anche la zoca la chiesa la cosa la chido mozenda la mam. Igarida rakida regida ragida legede mozida legede mozinda ham. Il la chida mozera la mangro do purinda la gara mangro onda legede mozinda la gara mangro inda la ham. Izza kola ida mozara la mangro onda la mam. Oh hallelujah. Oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रीजोम करला करा दबा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाएंगे, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं जबरदस्ती के वैक्सीन के खिलाफ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4 और 5वां वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देशों के लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे डीप स्टेट के छलाव और झूठ में नहीं फंसेंगे। खड़े होने में वे निर्भीक बनेंगे। डीप स्टेट के द्वारा जो जबरदस्ती का वैक्सीनेशन का एजेंडा, दुष्ट एजेंडा है, उसके खिलाफ हम प्रार्थना कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि इस बुराई के षड्यंत्रकारी और आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके स्रोत नष्ट हो गए हैं और उनके कार्य खराब हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम में हम डीप स्टेट के सारे दुष्ट योजनाओं को तितर बितर करते हैं।
हम उनके कामों को निष्फल बोलते हैं और घोषणा करते हैं कि विश्व के देश वैक्सीन को नकार रहे। हालेलुया, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रांडो को अंदर के बजिंदा रहा। ओ इस जबरदस्ती के वैक्सीन के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि देश के लीडर्स ये डीप स्टेट के प्रभाव में नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर निर्भीकता से खड़े सच के साथ, वो परमेश्वर सच के साथ खड़े रहने की निर्भीकता दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ई रखो लाकादी ग्रेले में कौन सा आंदोलन के बजिंदा रहा। इजर लेगे जाको रहादी ग्रेले मांदे मादेंग लेवे का जोंदा मेले की Andele mikiza makina makando londere che devo zindarama ingrad kiz alla konda rembrind and gido mos indagram ronda ha izake leme kalindo loko zahande loko zinde leke devo zindaragram ronda che devo zindarama izaka lege riga sokere bondaram rondarama izake rele maland li madang lo zahinda inglege dengere do ko zahandarama inglege devo zindaram ronda che devo zindarama हम प्रार्थना करते डीप स्टेट के हर दुष्ट षड्यंत्र के विरोध में जो जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के लिए है, जो पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। अब परमेश्वर मुझे रोकने का आदेश दे यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय अपने काम में रुक रहे यीशु मसीह के नाम में। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम उनकी हर योजनाओं को असफल घोषित करते यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के वो जिंदा रखान दुर्लोभा, हम उनके फंडिंग को, हम उनके सोर्सेस को, स्रोत को रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसे बेकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के दबांग रोन तरह के बजींदा लगा दबांग रोन तरह के बजींदा लगा। हम कहते हैं डीप स्टेट की नींव जड़ से उखड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं तितर-बितर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के दबांग रोन तरह के बजींदा लाकोस अक्रेद बजीदा आंग्रे लगे बजींदा लगे बोश आंदर के बोझहा आंग्रेल मोग्रेद बजीक्र लगे बोजीदा इग्रा होंग्रे लगे बोजीदा लेबोंग्रे लगे दबांग रोन दरवा इजादेंग la mongre di muza ingra lebenga reke de muzida lege de bozaha ar lege alenda akroda irenga lege de muzinda ibalongre lege de moza anda lidanga lozinde lege dingres anda izane lege digendo lozing baranga liderenga ulamangres ankro lozinde lege digeza ankro loz angri de erma ambroda adikre lege de muzinda lege de bosh anda lagaraba। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर देश विश्व के लीडर्स के लिए। परमेश्वर आप परमेश्वर आपने उन्हें तैयार किया इस समय कि सच के साथ खड़े होने का साहस दिखाने के लिए। अब परमेश्वर उनमें से बहुत है जो साहस दिखा रहे इस समय यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर इस जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को रुकने का आदेश दे यीशु मसीह के नाम में। डीप स्टेट के सारे दुष्ट षड्यंत्र नष्ट हो रहे, बेकार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। उनके फंडिंग, उनके स्रोत नष्ट हो रहे यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं तितर-बितर हो रही परमेश्वर। आप परमेश्वर कहीं नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर जगह इस ये दुष्ट योजनाओं के विरोध में प्रार्थना करते हैं कि वो बंद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करें 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवारों, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि वो यीशु को अपने प्रभु की तरह ग्रहण कर रहे हैं। उद्धार उन तक पहुंच रहा है। हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में हैं। इस समय उद्धार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चर्च शांत नहीं बैठा है, चर्च काम कर रहा है परमेश्वर। ओ दाकी देवो जिंदा कर मांग रोन दर के देवो जिंदा रहा। हम हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये सुसमाचार जो हमारे मुंह में रखा गया है, परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा उन तक पहुंच रहा है। हाँ परमेश्वर हमारे मुंह के वचन उनके लिए उद्धार बन रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु और स्वामी ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। इंग्र लगा रमांग रोन दर के देवो जिंदा लाहा दे गेरे वो शाह इंग्र लगे देवो जिंदा लगा रमांग रोन दर के देवो जिंदा रहा। ओ परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में हर जगह उद्धार आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह हम उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जगह हम उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में।
में इजाका लेगे दे मोजिंद लेगे दे मोजिंद लगा बांध बांध लेगे दे मोजिंदा इंग्र लेगे दे मोजिंद लीगा दा हां रोलो सिंदरा लमा इजाके रे बेंद ला लमा बेंद मोजिंद लेगे दे मोजिंदा मम हादो महान de kire lega dongra lega de bosh anda iza alib leg ros in laka di gere bosh anda ingrala man gronda lega de buzinde lega de bosha marendo lobra aligendo bozenga la hadengro lozire la karaman gronda lava iza kalige de bosh anda lega de buzinda iza alikos aker mozide la anda lega de buzza ingra lega de bosh angra lega de buzinda angraha oh hallelujah धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हमारे संपर्क क्षेत्र में हर जगह उद्धार को फैलाने के लिए अब परमेश्वर हर व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण कर रहा है। अब परमेश्वर हम उन्हें स्वर्ग में जाता हुआ देख रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर रैप्चर के लिए उन्हें हम तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर लीडर हर मेंबर उत्साहित है परमेश्वर इस वचन को सुन रहा है, वो दूसरों को उत्साहित कर रहा है रैप्चर के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारी आत्मा में इस प्रकाश को रखने के लिए, आपके वचनों के प्रकाश को। हम आपके आभारी हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। यीशु तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। ओ मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक, ओ मेरे यीशु। यीशु यीशु तेरे नाम में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु 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 तेरे नाम में सब कुछ है। मेरे स्वामी स्वामी उद्धारक यीशु, जैसे बारिश की बाद की खुशबू। ओ यीशु यीशु हाँ यीशु, ओ यीशु स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे कि राजा और राज टल जाएंगे, पर यीशु मसीह के नाम सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु तेरे नाम में सब कुछ है।
यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજની તારીખ છે 11 જુલાઈ 2021. આજનો સંદેશ છે ખાસ કરીને તમારા શબ્દોમાં પ્રેમને પ્રગટ કરો. આજનું વચન લીધું છે યાકૂબનો પત્ર 3 અને 2 માંથી. કેમ કે આપણે સર્વ ઘણી બાબતમાં ભૂલ કરીએ છીએ. જો કોઈ બોલવામાં ભૂલ કરતો નથી તો તે સંપૂર્ણ માણસ છે અને પોતાના આખા શરીરને પણ અંકુશ રાખવામાં શક્તિમાન છે. ઉપરની કલમ ખ્રિસ્તમાં પૂર્ણતા અથવા પરિપક્વતા અને તેને કેવી રીતે પામવા તે વિશે જણાવે છે. તે કહે છે, જો કોઈ બોલવામાં ભૂલ કરતો નથી તો તે સંપૂર્ણ માણસ છે. ઈસુએ કહ્યું, કેમ કે તારી વાતોથી તું ન્યાય ઠરાવાશે અને તારી વાતોથી તું અન્યાય પણ ઠરાવાશે. માથી 12 અને 37 મુજબ તેમણે શબ્દો પર અધિમૂલ્ય મૂક્યું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તમે સ્વર્ગમાં જશો કે નરકમાં તે તમે બોલતા શબ્દો પર આધારિત હશે. તમારું જીવન શબ્દ દ્વારા અને તેથી તે હંમેશા શબ્દો પર આધારિત રહેશે. ઘણા લોકો આ સમજી શકતા નથી, તેથી તેઓ બેદરકારીથી બોલે છે, અપવિત્ર અને અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ ગુસ્સે અથવા નાખુશ હોય છે. બીજાઓને તમારા દુષ્શબ્દોથી વશ કરવાની ક્ષમતામાં ગર્વ ન કરો, જે તેમના આત્મગૌરવને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેવું હોઈ શકે છે કે કોઈ બાબત માટે તમારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો હોય, પરંતુ હવે તે એક મુદ્દો છે, તેને અથવા તેણીને ઉઘાડા કરવાની તક તરીકે જોશો. તમારા જીવનમાં આત્માની સેવા વિશે વિચારો. તે તમારા વિશે બધું જાણતા હોવા છતાં તેમણે કદી પણ તમારા પર આરોપ મૂક્યો નહીં અથવા બીજાઓ સમક્ષ બદનામ કર્યા નહીં. તે હંમેશા તમને પ્રેમ કરે છે અને તમારું રક્ષણ કરે છે. ઈસુ પણ તે જ રીતે છે. તે બધા માણસોને જાણતો હતો અને દરેકના વિશે બધું જ જાણતો હતો, પરંતુ તે પ્રેમથી તેમના સંબંધ થયા. જેમણે તેમના સંદેશને નકારી કાઢ્યો તેવા લોકોની તેમણે સેવા કરી. તેમ છતાં તેમણે કહ્યું, હું તેનો ન્યાય કરતો નથી. યોહાન 12 અને 47. તે કેટલો દયાળુ છે. એ નમૂનો છે જેનું અનુસરણ કરવા માટે તેને આપણને આપ્યા છે. જો તે ક્યારેય તમારા પર દોષારોપણ કરતા નથી, જો તે તમને દોષિત ઠરાવતા નથી, જો તે તમને જુદા જુદા શબ્દોથી ઠગાવી દેતા નથી, તો તમને કેમ લાગે છે કે તમારા ભાઈ બહેનો સાથે તમારે કરવું યોગ્ય રહેશે? ફક્ત પ્રેમ વ્યક્ત કરો અને ખાસ કરીને તમારા શબ્દોમાં. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. હું ફક્ત દયાળુ અને પ્રેમથી ભરેલા શબ્દોને વાચા આપું છું. હું સતત મારા હૃદયને ઈશ્વરના વચનથી ભરીશ અને તેની વિપુલતામાંથી હું બોલું છું. શબ્દોમાં તેમનો પ્રેમ વ્યક્ત કરું છું. તેમની દૈવીય હાજરી, શક્તિ અને મહિમા સાથે મારા સાંભળનારાઓને અસર કરું છું. ઈસુના નામમાં આમેન. વધુ અભ્યાસ માટે તમે કોલોસીનો પત્ર 4 અને 6, એફએસી 4 અને 2, એફએસી 4 અને 29, લૂક 6 અને 45 વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. मैं अंधेरी का अनडिसीजन हूँ और मेरा नाम संपत आड़सो. पिछले समय लॉकडाउन में घर में बैठा था, कोई काम धंधा नहीं था, बहुत सारी मुश्किल में था. लेकिन उस समय मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला. तो लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं मिला. परमेश्वर की कृपा से जैसे मुझे पास्टर बोल रहे थे कि हमेशा बोलते रहिए कि मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है. परमेश्वर की बुद्धि
करें, ऐसा बोलते रहो मैं ऐसा हमेशा बोलते रहता था। और पास्टर मुझे हमेशा गाइड करते थे, ऐसा बोलते रहने का आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो पिछले लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं हुआ। गांव में गए हम लोग कार लेके, तो गांव में भी 14 आदमी का मैंने खेड़े गांव में परिवार चलाया और काम करने में बहुत बढ़ती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लॉकडाउन में भी घर में बैठा था, कोई पैसा नहीं था मेरे घर में। और किसी ने मुझे बोला कि ऑनलाइन ऐसा बिजनेस आया, तो मैंने स्टार्ट किया। ये लॉकडाउन में भी मुझे कोई पैसे का कमी नहीं। और मेरा नातों का परसों के दिन रात के समय में भूखा रहा था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो पोते को कपड़े से गिला करके भूखा रह करके साफ कर रहे थे, तो बच्चा रो रहा था। तब मुझे रात को सोते समय जागा मैं, और मैं उठ के पूरा गोदे को मैं पोते को गोद में लिया और पूरा प्रार्थना करने के लिए चालू किया। आधा घंटा तक प्रार्थना किया परमेश्वर को, कल संडे जाके मैं गवाही दूंगा इसका यीशु के नाम खत्म होना चाहिए भूखा। तो पोता अच्छा हो गया, मैं गवाही दे दिया यहाँ पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मोटिवेशन करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। साक्षों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो गीला का, तू है वो शारों का दूल्हा, तू है तूफान में मेरी शादी, वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ।
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lord. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમે દરેક વસ્તુના સ્વામી છો. આખું વિશ્વ તમારું છે. વિશ્વના બધા દેશ તમારા છે, દરેક પ્રાણી તમારા છે, દરેક આત્મા તમારી છે પ્રભુ, અને દરેક આત્મા તમારું સાંભળશે, તમારી બુદ્ધિથી ચાલશે. શૈતાનનું તેમની પર કોઈ અધિકાર નથી પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. સરકારો ઉપર તમારો અધિકાર છે, દેશો ઉપર તમારો અધિકાર છે. હા પ્રભુ, તમારું રાજ્ય તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કોઈ પણ તમારી સભાઓને મળવાથી રોકી નહીં શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જે લોકો પરેશાન કરવા માંગે છે તમારા લોકોને, એ લોકો પોતાની જ મુશ્કેલીમાં ફસાઈ જશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, તેમની બુદ્ધિ મૂર્ખતામાં ફરી જશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ સુંદર સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે, કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારા આત્મા અને મારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનોથી પ્રેમ, દયા અને વિશ્વાસ સાથે સાંભળવા માટે. અમારી પાસે સાંભળવાવાળા કાન અને સમજવાવાળું હૃદય છે, અને એક જીભ છે જે હંમેશા સાચું બોલે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તૈયાર છો? કેટલા લોકો તૈયાર છે? અને આપણો ટોપિક ચાલી રહ્યો છે સત્યનિષ્ઠાનો. અને અમે કહ્યું કે એક સફળ ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માટે સત્યનિષ્ઠાની સમજ ઘણી જરૂરી છે. એક સફળ અને સાચું ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માટે સત્યનિષ્ઠાની સાચી સમજ જરૂરી છે. અને આપણે પાછલી વખત એ શીખ્યા કે સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરનો સ્વભાવ છે. સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરની દરેક સમયે સાચા હોવાની યોગ્યતા છે. હંમેશા સાચા હોવાની યોગ્યતા એટલે કે પરમેશ્વર કદી ખોટો નથી હોઈ શકતો. પરમેશ્વર કદી ખોટું નથી વિચારી શકતો. પરમેશ્વર કદી ખોટું નથી બોલી શકતો. પરમેશ્વર હંમેશા સાચો છે. અને પરમેશ્વરની શરૂઆતથી એ જ યોજના હતી કે મનુષ્ય તેની જેમ કામ કરે. એ જ કારણથી ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં આપણે વાંચ્યું કે બાઇબલ કહે છે કે ચલો આપણે મનુષ્યને આપણા સ્વરૂપ અને સમાનતામાં બનાવીએ. એટલે કે પરમેશ્વરની પણ મનુષ્ય માટે એ જ યોજના હતી કે મનુષ્ય પરમેશ્વરની જેમ વિચારે, પરમેશ્વરની જેમ બોલે અને પરમેશ્વરની જેમ કામ કરે અને પરમેશ્વરની જેમ પરિણામોને ઉત્પન્ન કરે. આ અગત્યનું છે કેમ કે આ પરમેશ્વરની યોજના છે. અને પરમેશ્વરે આ યોજના કેવી રીતે પૂરી કરી? તેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યો, જેથી પરમેશ્વરનો જે આ વિચાર છે, પરમેશ્વરની આ રીત છે જીવન જીવવાની આપણને મળી જાય. કેમ કે આ ઘણું ઊંચું સ્તર છે. કોઈ મનુષ્ય પોતાની જાતે આ સ્તરને નથી પામી શકતો. આપણે ડિગ્રી પામીને, બુદ્ધિમાન લોકોની વચ્ચે રહીને આ સ્તરને પામી શકતા નથી. આ સ્તર કેવળ પરમેશ્વર દ્વારા જ મળવાનું છે. આ સ્વભાવને કેવળ પરમેશ્વર દ્વારા જ મળવાનો છે. હંમેશા સાચું વિચારવાનો સ્વભાવ, હંમેશા સાચું બોલવાનો વિચાર, હંમેશા સાચું કરવાનો સ્વભાવ, પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા, પરમેશ્વરની દરેક સમયે સાચા હોવાની યોગ્યતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હંમેશા સાચા હોવાની યોગ્યતા. પણ મનુષ્યને આ ખ્યાલ નથી કે તે હંમેશા સાચો હોઈ શકે છે. અને આ જ કારણ છે કે તે મુશ્કેલીમાં છે. તે ગરીબ છે, તે બીમાર છે, તે લાચાર છે. તેને ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વરે તેની માટે શું કર્યું છે. અને કેમ કે તેને ખબર નથી, તે એ વસ્તુઓ માટે લડાઈ નથી લડી રહ્યો જે તેની છે. કોઈ લડાઈ નથી લડી રહ્યો. તેને લાગે છે કે જે કંઈ છે, બીમારી નોર્મલ છે, ગરીબી પણ નોર્મલ છે, મુશ્કેલી પણ નોર્મલ છે. આ બધું નોર્મલ છે કેમ કે તેને ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વરે તેની માટે શું બનાવ્યું છે. વિચાર કરો, હમણાં જે આપણે ગીત ગાઈ રહ્યા હતા, તું હૈ વો સાસ જો મેં લેતા હું પ્રભુ. આ કેવળ અતિશોક્તિ અલંકાર નથી, રૂપક અલંકાર નથી કે એક લડકી કો દેખા તો અચ્છા લગા, સુબહ કીધું. આ ગીતો નથી. આ એક સત્ય છે. દરેક એ વસ્તુ જેમાં જીવન છે તે પરમેશ્વરથી છે. તમને ખ્યાલ છે, જે વાતાવરણ જેને વાયુમંડળ કહે છે એ પવિત્ર આત્મા છે. લોકોને નથી ખબર, આ વાયુમંડળ જે એટમોસ્ફિયર જેને કહે છે એ છે પવિત્ર આત્મા. પવિત્ર આત્માની સાવધ અને પવિત્ર આત્માની ઉપસ્થિતિ. તો જ્યારે આપણે એ ગીત ગાય છે કે
है वो सास जो मैं लूं. મેં કહ્યું સુંદર, કેવી રીતે મને કોઈ બીમારી હોઈ શકે કે જ્યારે હું શ્વાસ લઉં છું ત્યારે પરમેશ્વરને લઉં છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું મારા પડોશીના જમ્સ નથી લઈ રહ્યો, હું પ્રભુને લઈ રહ્યો છું. લોકોને આ ખ્યાલ નથી. People don't know it. કેમ કે કદી તેમણે પ્રયત્ન ન કર્યો. લોકો તે લડી નથી રહ્યા આ વસ્તુઓ માટે. જે તેમને કહેવામાં આવ્યું છે, અસત્યને 100 વાર કહેવામાં આવ્યું છે અને અસત્યને વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે, તેઓ અસત્યને સત્ય માની લીધું છે. તેઓ તેને મારે લડી રહ્યા નથી. અને હું લડાઈ તલવારની નથી કહી રહ્યો. સૌથી પહેલા લડાઈ શાની છે? હૃદયની. Do you know the truth? શું તમે સત્ય જાણો છો? ઉદાહરણ તરીકે માની લો આ અનુષ્કા છે અને ઈવોન છે. હવે ઈવોનની દાઢી છે, તેને કોઈ મુશ્કેલી નથી. મુશ્કેલી છે કોઈ? પરંતુ જો અનુષ્કા કાલે સવારે ઉઠે અને દાઢી નીકળી આવે, અનુષ્કા લડાઈ લડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પહેલા વાળ પર અનુષ્કા શું કરશે? હું છોકરી છું, મારી દાઢી નથી હોઈ શકતી. લડશે ને નહીં લડે કે પછી છોડી દેશે? એવી જ રીતે લોકોને ખબર નથી કે તેઓ બીમાર નથી પડી શકતા. વિશેષ રૂપે ખ્રિસ્તીઓ. તમને લાગે છે બીમાર થઈ ગયા નોર્મલ છે, ગરીબ થઈ ગયા નોર્મલ છે, મુશ્કેલીમાં છે નોર્મલ છે. નોર્મલ નથી. આ નોર્મલ નથી. આ આપણું જીવન નથી. આ એ જીવન નથી જેમાં પરમેશ્વરે આપણને બોલાવ્યા છે. પણ લોકોને આ ખબર નથી. So they're not fighting. તેઓ લડી પણ નથી રહ્યા. પ્રભુએ અમને ગરીબ બનાવી દીધા તો અમે શું કરીએ? અનુષ્કા નહીં કહે કે દાઢી પ્રભુએ આપી છે. અનુષ્કાને ખબર છે કે મને દાઢી ન હોવી જોઈએ. એવી રીતે ઘણા લોકોને ખબર જ નથી કે તેમણે બીમાર નથી હોવું જોઈએ. જો તમે ખ્રિસ્તમાં છો તો તમારે બીમાર ન હોવું જોઈએ, ગરીબ હોવું જ ન જોઈએ. તો દરેક વસ્તુનું શું માની લે છે? પરમેશ્વરની ઈચ્છાને માથા પર લગાવીને જીવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો સત્યનિષ્ઠા શું વાત કરી રહ્યા છે આપણે? પરમેશ્વરની દરેક સમયે સાચા હોવાની યોગ્યતા. પરમેશ્વર કદી ખોટો નથી હોઈ શકતો. પરમેશ્વર કદી ખોટો નથી હોઈ શકતો. પરમેશ્વર કદી ખોટો નથી હોઈ શકતો. અને પરમેશ્વરે આ જ યોગ્યતા આપણને આપી દીધી છે. આપણે શીખ્યા હતા પાછલી વખત કે સત્યનિષ્ઠા એક ભેટ છે અને પછી આપણે શીખ્યા કે આ ભેટ આખા વિશ્વ માટે હતું, પરંતુ હું ને તમે સત્યનિષ્ઠા બની ગયા છીએ. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 21મું વચન લખ્યું છે, જેણે પાપ જાણ્યું નહોતું તેને, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેણે કદી પાપ નહોતું કર્યું, તેણે કોણે પાપ ઠરાવ્યો? ઈસુ ખ્રિસ્તને, જે પાપને જાણતો નહોતો, જેણે કદી ખોટું વિચાર્યું નહીં, કદી ખોટું બોલ્યું નહીં, જેણે કદી ખોટું કર્યું નહીં. જેથી શું થઈ જાય? કેમ કે જો તે આ પ્રકારનો વ્યક્તિ ન હોત તો પરમેશ્વરે તેને ન આપ્યો હોત. પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તની ક્વોલિટી શું હતી? જે પાપને જાણતો નહોતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત સંપૂર્ણ પવિત્ર હતો, તેમાં કોઈ ભૂલ નહોતી. જે પાપથી અજ્ઞાન હતો, તેને કદી પાપ નથી કર્યું, જાણતો પણ નહોતો કે પાપ શું છે. જ્યારથી ઉત્પન્ન થયો અને વધસ્તંભ પર વિંધાયો ત્યાં સુધી તેને કોઈ ભૂલ ન કરી. ઇનફેક્ટ ખોટું વિચાર્યું પણ નહીં, ખોટું બોલ્યો પણ નહીં, ખોટું કર્યું પણ નહીં. આ ઈસુ ખ્રિસ્તની ક્વોલિટીઝ છે. તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમને આ પ્રકારના ક્વોલિટીને બનાવવા માટે પરમેશ્વરે શું કર્યું તે બતાવી રહ્યો છે. કે જે પાપને જાણતો નહોતો, જેણે કદી ખોટું વિચાર્યું નહીં, જેણે કદી ખોટું બોલ્યું નહીં, જેણે કદી ખોટું કર્યું નહીં, જે પાપથી અજાણ હતો તેને, એટલે કે પરમેશ્વરે બીજા કોઈને બલિદાન ન કર્યો, તેને જ તેણે આપણી માટે પાપરૂપ ઠરાવ્યો. એટલે કે તેણે આપણા બદલામાં શું આપ્યું? એક સારી વસ્તુ આપી. સારી વસ્તુ તેને આપણા વાસ્તે પાપરૂપ કર્યો, જેથી તેનામાં દેવના ન્યાયપણા થઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્યનિષ્ઠા બની જઈએ. પાછલી વખત કહ્યું હતું કે આપણે સત્યનિષ્ઠા બની ગયા છે. તો એ કહે છે સત્યનિષ્ઠા બની જઈએ. તો ઈસુ ખ્રિસ્ત આવીને જતો રહ્યો છે કે આવવાનો છે? તો આવીને જઈ ચૂક્યો છે. તો આપણે સત્યનિષ્ઠા બનવા વાળા છે કે બની ચૂક્યા છે? સિમ્પલ. જે આપણે પહેલા કહ્યું હતું કે આપણે સત્યનિષ્ઠા બની ગયા છે. એટલે કે હવે તમારી અંદર હંમેશા સાચા હોવાની યોગ્યતા છે. હંમેશા સાચા હોવાની યોગ્યતા. સુંદર. એટલે કે બીમાર કદી નથી હોઈ શકતા, ગરીબ નથી હોઈ શકતા. તમને ખ્યાલ છે ગરીબી તમારી અમીરી દૈવ્યતાનું પરિમાણ છે. કોઈ ગરીબ છે તો એ કહી રહ્યો છે કે હું દૈવ્ય નથી, કેમ કે દૈવ્ય લોકો ગરીબ નથી હોઈ શકતા.
જે હું કહું છું તે ધ્યાનથી સાંભળી લો. ગરીબી પરમેશ્વર તરફથી નથી અને તમારી અમીરી એ તમારી દૈવ્યતાનું પ્રૂફ છે. પ્રૂફ. લોકોને આ ખ્યાલ નથી. તેઓ કહે છે કે હું આત્મિક છું પણ ગરીબ છું. આ થઈ શકતું નથી. કે જો પાસ્ટર હું ઘણો આત્મિક છું અને ગરીબ છું, આ નથી સંભવ. આત્મિક લોકો પાસે પૈસા હોય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું કહું છું જે ઢોંગી આત્મિક લોકો છે એમની પાસે પણ પૈસા હોય છે, કેમ કે તેમને ખબર છે કે આત્મિકતામાં ગરીબી અસંભવ છે. તો કોઈ ગરીબ છે ને તેની પાસે પૈસા નથી તો તે આત્મિક નથી. ઇનફેક્ટ ના કેવળ તે આત્મિકતાને જાણે છે, ના તેનો અભ્યાસ કરે છે, ના તેને જીવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. છો અહીંયા. લોકોને ખબર નથી કે પરમેશ્વરે તેમને શું બનાવી દીધા છે. તેઓ પરમેશ્વરથી દૂર ભાગતા રહે છે. એટલે લોકો છોડો ને પાપ કરીશું, મરી જઈશું, નરકમાં જઈશું. કોણ પ્રભુની જેમ જીવે? તેમને પ્રભુની જેમ જીવવું મુશ્કેલ લાગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો લોકો પરમેશ્વરથી દૂર ભાગે છે. હું વારંવાર એ લોકોને આવીને બતાવતો પરમેશ્વરે આ કહ્યું, પરમેશ્વરે આ કહ્યું. ઇસ્રાયેલના સંતાનોએ કહ્યું કે હા અમારે પણ વાત કરવી છે. પરમેશ્વર કહ્યું ઓકે, પરમેશ્વર તેમની સાથે વાત કરવા આવ્યો. એક લાઈન પર પરમેશ્વર નતો બોલ્યો અને લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ તારો પરમેશ્વર તારી પાસે રાખ, અમે આવી રીતે જ જીવી લઈશું. તો લોકો પરમેશ્વરથી દૂર ભાગે છે. તેમને એવું લાગે છે કે પરમેશ્વરનું જીવન જીવવું ઘણું મુશ્કેલ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તેમને એવું લાગે છે કે પરમેશ્વરનું જીવન જીવવું ઘણું મુશ્કેલ છે. તો તેઓ આ જીવવા નથી માંગતા. જો તેઓ ખોટું વિચારી રહ્યા છે તો પાસ્ટરને કહેવા નથી માંગતા. તેમને ખબર છે કે તેઓ ખોટું વિચારી રહ્યા છે, તો પાસ્ટર સાથે વાત કરીશું તો કહેશે ખોટું છે. એના કરતા બેસી રહો, ખોટું કરતા રહો, ખોટું કરતા રહો. પાસ્ટરને ક્યાં ખબર પડવાની છે? કેટલા મારી વાત સમજાવી શકો? કેમ કે તેમની અંદર સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું નથી? સત્યનિષ્ઠાની સમજ. જ્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પરમેશ્વરે તમારી સાથે શું કરી દીધું છે, સત્યનિષ્ઠાની સમજ જ્યારે તમારી અંદર આવી જશે, તમે પરમેશ્વરની સામે આત્મજ્ઞાની વગર કે તિરસ્કારની ભાવના વગર સીધા ઊભા રહી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે પરમેશ્વરથી ડરતા નથી. પેલા પ્રકારનું ભય, બરાબર? એવું નહીં કે તમે ડરતા જ નથી, પરંતુ તમે પરમેશ્વરની આગળ જઈ શકો છો. તમને ખ્યાલ છે કે હું જઈ શકું છું. તમે પરમેશ્વરની જેમ જીવન જીવી શકો છો. તમને તમારા પાપ નથી યાદ આવતા, તમને પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા યાદ આવે છે. તમને તમારા ખોટા કર્મો યાદ નથી આવતા. તમને આ વચન યાદ આવે છે કે હો હું પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા, હું પરમેશ્વરની જેમ વિચારી શકું છું, હું પરમેશ્વરની જેમ બોલી શકું છું, હું પરમેશ્વરની જેમ જીવી શકું છું અને હું આવું કરીને બતાવીશ. તમે ભાગી જતા નથી. અમે તો મનુષ્ય છીએ, અમે મનુષ્ય જેમ જીવી જઈએ તો સારું છે. નહીં, તમને સમજમાં આવી જાય છે કે હું આ ઊંચું જીવન જીવી શકું છું અને હું આ ઊંચું જીવન જીવીશ. સત્યનિષ્ઠાનું જીવન. ચલો એક વધુ એક વચન વાંચીએ છીએ. બીજું તિમોથીનું પુસ્તક 2 અધ્યાય 3 વચન, અને ઇઝી ઇંગ્લિશ અને બીવી અનુવાદમાં પણ લખ્યું છે, માટે ખ્રિસ્ત ઈસુના સારા સૈનિક તરીકે તું મારી સાથે દુઃખ સહન કર. કે જો પાસ્ટર લખ્યું છે ને દુઃખ સહન કર, અને તમે કહો છો દુઃખ સહન કરવાનું નથી. આ ટ્રાન્સલેશનની મુશ્કેલી છે, બરાબર? અહીંયા શબ્દ અને ભાષાની સીમા છે. શેની સીમા છે? ભાષાની સીમા. હું તમને બીજા અનુવાદથી બતાવું છું. ઇઝી ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે, Be patient and brave through the troubles that we Christians have. તે કહે છે ધૈર્યવાન બનો અને એ મુશ્કેલીઓમાં સાહસી બનો જે આપણા ખ્રિસ્તીઓ પાસે હોય છે. તે શું કહી રહ્યો છે કે ખ્રિસ્તીઓનો મજાક ઉડાવવામાં આવે છે. તેમને કહેવામાં આવે છે ઓ 900 ઉંદર ખાઈને બિલાડી હજ પર ચાલી, હવે તમે પરમેશ્વરની જેમ કેવી રીતે જીવી શકશો, હવે કેવી રીતે કરી શકશો, કેવી રીતે કરી શકશો. આ એ વાત કરી રહ્યો છે કે જે આપણા ખ્રિસ્તીઓને જે મુશ્કેલી હોય છે, જ્યારે આપણે ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માંગીએ છીએ કે હું બીમાર નથી પડી શકતો, તો તેઓ કહે છે હા પાગલ થઈ ગયા છો, આખી દુનિયા પાગલ છે. જે કહી રહ્યા છે કે બીમારી છે, તમે જ કહી રહ્યા છો બીમારી નથી. તે કહી રહ્યો છે કઠોર થઈ જાઓ, કઠોર. જેમ એક સૈનિક હોય છે જે કેવો થઈ જાય છે? કઠોર. એ વસ્તુઓ જે પબ્લિક માટે મુશ્કેલ છે, સૈનિક માટે આસાન છે. પબ્લિક 4 માળ સીડી ચડી જાય તો એનો શ્વાસ ભરાઈ જાય છે. સૈનિક શું કરી જાય? આખો પહાડ ચડી જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તું દુઃખ સહન કરવાનો અર્થ શું છે? દુઃખ સહન કરવાની વાત નથી કરી રહ્યો. તે શું કહી રહ્યો છે? કઠોર થઈ જાઓ. એક સૈનિકની જેમ કઠોર થઈ જાઓ. એ કહે છે કે જીવન જે સુખ શાંતિ છે તેના વગર જીવવાનો પ્રયત્ન કર. ઘણા લોકો કહે છે હવે હું ચર્ચમાં આવીશ તો મારા બધા મિત્રો મારાથી નફરત કરશે. પાસ્ટર હું શું કરું? આજ તો મુશ્કેલી છે. આજ તો છે ખ્રિસ્તી લોકોની મુશ્કેલી. તો ખ્રિસ્તી થઈ જશો તો તમારા
મિત્રો તમારો મજાક ઉડાવશે, તમારા સંબંધીઓ તમારો મજાક ઉડાવશે, ઓફિસમાં તમારો મજાક ઉડાવશે. આ જ તો મુશ્કેલી છે જે આપણા ખ્રિસ્તીઓને સહન કરવી પડે છે. એવું કે છે, હા તમે લોકો ગાળો બોલતા નથી, દારૂ બારૂ પીતા નથી, તમારી સાથે દોસ્તી કરીને શું ફાયદો? કેમ કે દોસ્ત મળે તેનો મતલબ જ શું છે કે દારૂ પીવું જોઈએ, એ જ તો છે દોસ્તી. દારૂ ના નીકળ્યો તો દોસ્તી નથી, બધા દોસ્ત જતા રહ્યા. એ જ તો કહી રહ્યો છે કે કઠોર થઈ જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ શું છે? સરળ રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે, તેમાં ન જા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કઠોર થઈ જા. શું થઈ જા? કઠોર. કેમ કે તું પરમેશ્વરની જેમ જીવી શકે છે. આ દુનિયાના લોકો વારંવાર શું બતાવ્યા કરશે કે તમે નથી જીવી શકતા, તમે નથી જીવી શકતા. તો કે છે અમે તમને ઓળખતા નથી. શું તમે કહો પહેલા જે હું હતો એ હવે હું નથી, પહેલા હું પાપી હતો હવે હું શું છું? સત્યનિષ્ઠા છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે મારી અંદર અલગ યોગ્યતા છે, અલગ યોગ્યતા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું તમને ક્યાં લઈ રહ્યો છું? ચલો વાંચીએ હિબ્રુનું પુસ્તક 2 અધ્યાય 1 વચન. તેથી જે વાતો આપણે સાંભળવામાં આવી તે ઉપર આપણે વધારે કાળજીપૂર્વક લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ વાત કરી રહ્યો છે કે આપણે, એ દુનિયાની વાત નથી કરી રહ્યો. જેથી તે વાતો આપણા સાંભળવામાં આવી તે ઉપર આપણે કઈ વાતો જે તમે હમણાં સાંભળી રહ્યા છો તેની પર વધુ મન લગાવીએ, એની પર વધુ ધ્યાન આપીએ, જેથી આપણે એ પ્રકારનું જીવન જીવીએ. નહીં તો દુનિયા તમને નહીં કહી શકે કે તમે પરમેશ્વરની જેમ કામ કરી શકો છો. તમારા પુસ્તકોમાં નથી લખ્યું કે તમે પરમેશ્વરની જેમ કામ કરી શકો છો. પિક્ચર નથી બનાવવામાં આવ્યું જેમાં લખવામાં આવ્યું કે પરમેશ્વરની જેમ કામ કરો. ઇનફેક્ટ તમારે માતાએ પણ તમને નથી કહ્યું કે પરમેશ્વરની જેમ કામ કરો. મમ્મી પણ કહે છે કે દુનિયામાં રહીએ છીએ, દુનિયાની જેમ વિચારો. મમ્મી પણ આ શીખવાડે છે. મમ્મીએ પણ નથી શીખવાડ્યું કે બેટા પરમેશ્વરની જેમ વિચારો, દીકરી પરમેશ્વરની જેમ વિચારો. તેમની ભૂલ નથી, પણ તેમને પણ કોઈ નથી શીખવાડ્યું. તો આ વસ્તુ તમને બહાર સાંભળવામાં નહીં આવે, તમારા કુટુંબમાં સાંભળવામાં નહીં આવે. એ વાતો જે આપણે સાંભળવામાં આવી છે તે ઉપર આપણે વધારે કાળજીપૂર્વક લક્ષ્ય રાખીએ. કેમ કે આપણે આ વાતો સાંભળી છે ને આ વાતો શું છે? ઊંચી વાતો છે, ઊંચી વસ્તુઓ. તમે સાંભળ્યું પણ હશે. જો તમે સારી ઊંચી વાતો કરશો, લોકો કહેશે તારું જ્ઞાન તારી પાસે રાખ, તું જ્ઞાની, અમને આ રીતે જ મરવા દે. લોકો આ પ્રકારે વાતો કરે છે. તો તે કહી રહ્યો છે કે આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે સારી વસ્તુઓ છે. તમને ખબર તમારી પાસે જ્યારે વધુ પૈસા હોય છે તમે વધુ ધ્યાન આપો છો, બરાબર? એ જ કારણે કે જે વાતો આપણે સાંભળી છે તેની પર આપણે વધુ મન લગાવીએ, તેની પર વધુ મનન કરીએ. કેમ કે મનન શું કરે છે? આ વસ્તુને તમારા આત્માની ઊંડાણમાં લઈ જાય છે, તે તમને ચલાવવા લાગે છે. કેમ કહી રહ્યો છે કે વધુ મન લગાવો? રખીને આપણે તેનાથી દૂર ખેંચાઈ જઈએ. કેવું ના થાય કે તેનાથી આપણે દૂર ખેંચાઈ જઈએ જો તમે મનન નહીં કરો તો. તો આજના સંદેશનું ટાઇટલ છે પ્રેક્ટિસ રાઇચિયસનેસ, સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું છે ટાઇટલ? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. તમને ખ્યાલ છે એક પક્ષી ઉડી શકે છે, પણ તો તે છતાં તેને ઉડવાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. જો તમે એક પક્ષી ખરીદો અને પક્ષીને પિંજરામાં બંધ કરી દો ત્યારે તે ઉડી શકે છે. 2 વર્ષ પછી પિંજરું ઉગાડો, તે ઉડી નહીં શકે. ઉડી શકશે નહીં. કેમ? કેમ કે જે તમારી પાસે છે તેનો તમારે અભ્યાસ કરવો પડે છે જેથી તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો. તો હું ને તમે સત્યનિષ્ઠ છે, પણ ખાલી સત્યનિષ્ઠ થવું પૂરતું નથી. હવે આપણે આપણી સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ પણ કરવાનો છે. સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ ઘણો જરૂરી છે. એ જ કારણ છે કે લોકોના અનુભવ અલગ હોય છે. એવું કહે છે પાસ્ટર હું સત્યનિષ્ઠ છું, તો પછી હું જૂઠું કેમ બોલ્યો? કેમ કે તમે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ નથી કર્યો. કેમ કે પક્ષી નથી કહી શકતો કે હું પક્ષી છું તો ઉડી કેમ નથી શકતો? કેમ કે તેને ઉડવાનો અભ્યાસ નથી કર્યો. તો તમે સત્યનિષ્ઠ છો, પણ જે દિવસે ભૂલ થશે તે દિવસે શૈતાન કહેશે કે જો તમે સત્યનિષ્ઠ છો છતાં ભૂલ કરી. તો અંતર શું છે? ત્યાં એક વ્યક્તિ જે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરે છે અને બીજો છે જે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ નથી કરતો. અને ઘણા છે જે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ નથી કરતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. ચાલો વચન વાંચીએ છીએ. 1 યોહાન 2 અધ્યાય 28મું વચન. તેમાં આપણે હિન્દી ખોલીશું ને ISV ખોલીશું. બોલો સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. હવે બાળકો તેનામાં રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શેમાં બન્યા રહો? પરમેશ્વરમાં, ઈસુમાં, ખ્રિસ્તમાં. હવે બાળકો તેનામાં રહો કે જેથી જો તે પ્રગટ થાય તો આપણામાં હિંમત આવે
ને તેના આગમનને વખતે આપણે રૂબરૂ આપણે શરમાઈએ નહીં, તેના જેમ જીવી શકીએ આપણે. આગલું વચન, જો તમે જાણો છો કે તે સત્યનિષ્ઠ છે તો એ પણ જાણો છો કે જે કોઈ સત્યનિષ્ઠા કરે છે તે દરેક તેનાથી જન્મ્યો છે. અહીંયા ગુજરાતીમાં તમને સમજમાં નહીં આવે કે જે મેં ટાઇટલ આપ્યું કે પ્રેક્ટિસ કરો, તો ચલો ISV માં વાંચીએ છીએ. જો તમે જાણો છો કે તે સત્યનિષ્ઠ છે તો એ દરેક વ્યક્તિ જે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરે છે. ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? તો સત્યનિષ્ઠ બની ગયા આપણે. અને હવે પરમેશ્વર આપણને શું કહી રહ્યો છે? પરમેશ્વરનું વચન આપણને શું બતાવી રહ્યું છે? જે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરે છે has been fathered by God. તો સત્યનિષ્ઠ હોવું પૂરતું નથી, સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો. That everyone who practices righteousness, તો એ કહી રહ્યો છે કે દરેક ખ્રિસ્તીએ સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તમારે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. જ્યારે તમારા મનમાં કોઈ ખોટા વિચાર આવે છે, તમારે કહેવાનું છે કે નહીં, આ વિચાર મારો નથી, આ પરમેશ્વરનો વિચાર નથી હોઈ શકતો, તો હું આ પ્રકારે વિચારતો નથી, હું ખોટું નથી વિચારી શકતો, હું ખોટું નથી બોલી શકતો, હું ખોટું કામ નથી કરી શકતો. તમે શું કરો છો? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. સત્યનિષ્ઠ હોવું પૂરતું નથી. શું કરવાનું છે? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. કેમ કે તમે કોણ છો? પહેલેથી સત્યનિષ્ઠ. તો તેને લાઇટલી ન લેશો. તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હલો. ચલો, કોલોસીનું પુસ્તક 3 અધ્યાય 8 થી 9 વચન લખ્યું છે. હવે તમે પણ, એ કહે છે તમે પણ, એ આખા દુનિયા સાથે વાત નથી કરી રહ્યો છે. નહીં, એ કોની સાથે વાત કરી છે? તમારી ને મારી સાથે. તમે વાંચી લેજો જઈને. એ કોની સાથે વાત કરી છે? કોલોસિયાના ખ્રિસ્તીઓ સાથે. પણ હવે રીસ, ક્રોધ, અદાવત, નિંદા તથા તમારા મુખમાંથી નીકળતા બીભત્સ વચન એ સર્વ ત્યજી દો. તો આ મોંથી નીકળવાવાળા શબ્દો ત્યજી દો. તો પાછળ કાગળ પર લખીને આપી શકીએ છે. આવી બકવાસ ના કરો. ઘણા હોય છે ને બુદ્ધિમાન, praise the Lord. કેટલાક લોકો બાઇબલ વાંચીને ઉલટા સવાલ પૂછે છે કે પાસ્ટર વચન કહે છે ગાળો બોલવાનું બંધ કરો. તો ગાળો લખીને મોકલી શકીએ છે, ટાઈપ કરીને આપી દઈએ? નહીં. હાલેલુયા. પણ હવે રીસ, ક્રોધ, અદાવત, નિંદા તમારા મુખમાંથી નીકળતા બીભત્સ વચન એ સર્વ ત્યજી દો. એ શું કહી રહ્યો છે? અભ્યાસ કરો. એ કહે છે કે છોડી દો. But now you also put off all these. Put off. એ કહી રહ્યો છે કે જાણે તમે એક શર્ટ પહેર્યું છે અને હવે શર્ટ ગંદુ થઈ ગયું, હવે તમે શર્ટ એ ઉતારી દીધું. કેમ કે તમને ખબર છે કે સાફ કપડાં પહેરવા જોઈએ. તો તમને ખ્યાલ છે કે તમે એક સત્યનિષ્ઠ છો અને આ બધી વસ્તુઓ તમને ગંદા બનાવે છે. તમે સત્યનિષ્ઠ છો, તમે પવિત્ર છો, તમે નિષ્કલંક છો, તમે નિર્દોષ છો, તમે શુદ્ધ છો, તમે સાફ છો. પરંતુ આ વસ્તુ તમને શું બનાવે છે? ગંદા બનાવે છે. બાઇબલ આપણને કહે છે સત્યનિષ્ઠાના કપડા. આ વસ્તુની વાત કરી રહ્યો છે અહીંયા. જ્યારે તમે આ પ્રકારની વસ્તુ કરો છો, તમે બની જાવ છો ગંદા. અને એ શું કહી રહ્યો છે કે આ પ્રકારની વસ્તુને ઉતારીને ફેંકી દો. તમે આ પ્રકારનું જીવન ન જીવો. આ તમને સૂટ નથી કરતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલે હવે રીસ, ક્રોધ, અદાવત, નિંદા તમારા મુખમાંથી નીકળતા બીભત્સ વચન એ સર્વ ત્યજી દો. તેને ઉતારીને ફેંકી દો. સત્યનિષ્ઠાનો શું કરો? અભ્યાસ કરો. એવું ન કહો કે જ્યાં સુધી અમે મનુષ્ય છે ત્યાં સુધી ક્રોધ કરીશું. હવે તમે મનુષ્ય નથી, પણ આ વસ્તુનો તમે અભ્યાસ નથી કર્યો. બરાબર ને? ચલો આગલું વચન. એકબીજાની સાથે જૂઠું ન બોલો, કેમ કે તમે જૂના માણસપણાને તેની કરણીઓ સુદ્ધા ઉતારી મૂક્યું છે. શું કર્યું છે? ઉતારી મૂક્યું છે. હવે ગુજરાતીમાં અહીંયા બરાબર નથી લખ્યું, ઇંગ્લિશમાં લખ્યું પુટ ઓફ. 2 વાર આવ્યું અહીંયા આગળ. 8માં પણ પુટ ઓફ હતું અને 9માં પણ પુટ ઓફ લખ્યું છે. આ બંને પુટ ઓફ માટે જે શબ્દો ઉપયોગ કરાયો છે તે અલગ અલગ છે. કદાચ જેઓએ ટ્રાન્સલેશન કર્યું તેઓ એટલો સ્ટડી નહોતું કર્યો, તો અહીંયા બંને શબ્દો અલગ અલગ છે. 8માં જે છે એ છે એપોટિથેમી, જે ગ્રીક શબ્દ છે એપોટિથેમી, અને જે 9માં જે વર્ડ છે એ છે એપેક્ડિયોમાઈ. બંનેનું અંતર અલગ છે. તો જે પહેલા વાળું વાંચ્યું પુટ ઓફ એ છે એપોટિથેમી, અને એપોટિથેમીનો અર્થ છે કે ઉતારી નાખો, જે અહીંયા લખ્યું છે તેઓએ. જે એકચ્યુઅલી ક્યાં ટ્રાન્સલેશન થવાનું તો 8મા વચનમાં કે તેને ઉતારી નાખો. જેમ તમે શર્ટને ઉતારી નાખો છો, શર્ટ ગંદુ થયું, તમે તેને ઉતારીને ફેંકી દીધું. પણ 9માં જે વચન છે એપેક્ડિયોમાઈ, જેનો અર્થ છે ડિસઇન્વેસ્ટ.
ડિસઇન્વેસ્ટ જેનો અર્થ છે, માની લો તમારી પાસે શેર હતા અને કંપની ડૂબી રહી હતી, તમે કહ્યા કે હા ભાઈ મારા હું શેર આનાથી નીકાળી દઉં છું, હવે હું આ કંપનીમાં વધારે મારા પૈસા નિવેશ કરવાનો નથી. તમે શું કહી રહ્યા છો કે હું આ કંપનીમાંથી નીકળી રહ્યો છું. તો અહીંયા આગળ જે બીજો શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો કે તમે એકબીજા સાથે જૂઠું ન બોલો, એ કહે છે કે તમે તમારી અંદરથી નીકાળી. તો જે લોકો આ પ્રકારનું કામ કરે, તમે કહો છો કે ભાઈ હું આ પ્રકારની વસ્તુઓને મારી અંદર નિવેશ નથી કરી શકતો, હું જૂઠું બોલવાનો નિવેશ નથી કરી શકતો, નિંદા કરવાનો, ઘૃણા કરવાનો નિવેશ નથી કરી શકતો, હવે હું આ પ્રકારની વસ્તુઓમાં નિવેશ નથી કરી શકતો. હવે હું કોણ છું? સત્યનિષ્ઠ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું છું હું? સત્યનિષ્ઠ. હવે હું આ કામોમાં નિવેશ નથી કરી શકતો, આ કામ મને હવે સૂટ નથી કરતા. ખોટી વસ્તુઓ વાંચી નથી શકતો, ખોટી વસ્તુ વિચારી નથી શકતો, ખોટા લોકો સાથે ફરી નથી શકતો. કેમ? હું પોતાને આ બધી વસ્તુઓથી ડિસઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું. શું કરી રહ્યો છું? હું પોતાને આ બધી વસ્તુઓમાંથી નીકાળી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ દુનિયાએ આપણને આ નથી શીખવાડ્યું, પણ બાઇબલ આપણને આ શીખવાડે છે. પપ્પાએ તો શીખવાડ્યું છે કે બહાર જઈને બોલો, પપ્પા ઘરે નથી. હાલો, બાઇબલ આપણને કહે છે એકબીજાની સાથે જૂઠું ન બોલો, ન બોલો. આપણે સત્યનિષ્ઠ છે, સત્યનિષ્ઠ. આ પોતાની જાતે થવાનું નથી, તમારે તેની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પડોશીને કહો અભ્યાસ કરવો પડશે. બોલો, અભ્યાસ કરવો પડશે. શું કરવો પડશે? અભ્યાસ. તમે ચાલી શકો છો, જો તમે 3 વર્ષ સુધી નહીં ચાલો તો પગ શું થઈ જશે? બેકાર. તો તમારી અંદર આ વસ્તુઓ છે, પણ તમારે આ વસ્તુઓનું શું કરવાનું છે? અભ્યાસ. જૂઠું ન બોલો. ફરીથી જઈશું 8મા વચન. પણ હવે રીસ, ક્રોધ, અદાવત, નિંદા તમારા મુખમાંથી નીકળતા બીભત્સ વચન એ સર્વ ત્યજી દો. એ કહે છે ભાઈ છોડી દો, તમે સત્યનિષ્ઠ છો. પડોશીને કહો છોડી દો, છોડી દો. શું કરો? આ વસ્તુઓ પોતાની જાતે છોડવાની નથી. કે છે હવે તો આ છૂટતી નથી, પોતાની જાતે એ છૂટતી નથી અને છોડવી પડે છે. સારું છે ને, મને ભાષા સારી આવડે છે. હું તમને જ્યાં પકડવાના હોય ત્યાં પકડી લઉં છું. અરે પાછળ આ તો છૂટતું જ નથી. છૂટતું કઈ નથી, છોડવું પડે છે. પડોશીને કોઈ છોડવું પડે છે, એની જાતે છૂટતું નથી. સમજ આવ્યું? પરમેશ્વર આપણા કરતા વધુ બુદ્ધિમાન છે કે નહીં? અભ્યાસ કરવો પડે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. છો તમે યા? અને તે કેમ કહી રહ્યો છે? કેમ કહી રહ્યો છે કે આ ન કરો? કેમ કે તેને ખબર છે, ઓ પ્રભુ, તેને ખબર છે કે જ્યારે તમે આ વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરશો, અને પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે આ પ્રકારનું જીવન જીવીએ. ચલો વધુ એક વચન વાંચીએ છીએ. યાકૂબ તેનો 1લો અધ્યાય 19મું વચન. યાકૂબ 1લો અધ્યાય 19મું વચન. યાકૂબ 1લો અધ્યાય 19મું વચન. મારા વાલા ભાઈઓ, બોલો મારા વાલા ભાઈઓ. કોની સાથે વાત કરી રહ્યો છે? ખ્રિસ્તીઓ સાથે. ભૂલશો નહીં. હા, કોઈ કહે છે અમને શું ખબર કોની સાથે વાત કરી રહ્યો? મેં બતાવ્યું તમને, લખ્યું છે મારા પ્રિય ભાઈઓ. કોની સાથે વાત કરી રહ્યો છે? ખ્રિસ્તીઓ સાથે. મારી ને તમારી સાથે, તમારી ને મારી સાથે. મારા વાલા ભાઈઓ, તમે એ જાણો છો કે દરેક માણસ સાંભળવામાં ચપળ, સાંભળવામાં ચપળ, બોલવામાં ધીમો ને ક્રોધમાં ધીરો, સાંભળવામાં ચપળ. જ્યારે તેમને કોઈ જ્ઞાન આપે છે, કહે છે ઓ ભાઈ તારું તું જ્ઞાન હટાવી લે. સાંભળવામાં તેમનું કોઈ મન નથી, જ્ઞાનમાં એમનું કોઈ મન નથી. જ્ઞાનથી તેઓ દૂર ભાગે છે. પતિ શું કહી રહ્યો છે કે મારા વાલા ભાઈઓ, તમે એ જાણો છો કે દરેક માણસ સાંભળવામાં ચપળ, સાંભળવામાં ચપળ, બોલવામાં ધીમો, બોલવામાં લોકો કહે છે એ માણસની જીભ, એ મહિલાની જીભ એ કાતરની જેમ ચાલે છે. કાચ કાચ કાચ. મેં કહ્યું આ કહેવત જ ખોટી છે. તમે કહો છો આ શું પાસ્ટર? હું પ્રૂફ કરું છું કે આ કહેવત ખોટી છે. લોકો કહે ને કે જીભ કાતરની જેમ ચાલે છે. હું કહું છું કે બનાવવાવાળાએ કહેવત ખોટી બનાવી. કેમ કે કાતર ચલાવવાવાળાનો પણ રૂલ હોય છે, 2 વખત માપો, 1 વાર કાપો. થોડું હસી લો, તમને જોક સમજમાં આવ્યો હોય તો. કાતર ચલાવવાળા દરજીનો રૂલ શું હોય છે? કોઈ છે દરજી? કપડાં સીવ્યા છે કદી? શું રૂલ છે? 2 વાર માપો, 1 વાર કાપો. મેં કહું જો જીભ કાતરની જેમ ચાલતી હતી, ઓછામાં ઓછું 2 વાર વિચારતો, આ તો વિચારતો જ નથી, એટલે કે આ કહેવત જ ખોટી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવ્યું ને? બુદ્ધિમાન લોકો કહેવત બનાવે તો કહેવત પણ સાચી બને છે. ચલો છોડો, પાછા આવી જઈએ આપણા વચનમાં. તેણે શું કહ્યું? સાંભળવામાં ચપળ.
શું બનો? બોલવામાં ધીમા. બોલવામાં ધીમાનો અર્થ છે કે વિચારી સમજીને બોલો. હા, મારા જે મનમાં આવે બોલી દઉં છું. ચિંતા ના કરો, જેને મનમાં આવશે મારીને જતો રહેશે. તમને બોલતા નહોતા. પછી તમે કહો છો પ્રભુ તમે કહ્યું હતું કે દુષ્ટોથી બચો રહો. એ કહે છે બેટા મેં એ પણ કહ્યું હતું કે બોલવામાં બુદ્ધિમાન રહે અને ક્રોધમાં ધીમો. શું થઈ જાઓ? ક્રોધમાં આ મીઠું શું છે? ક્રોધમાં ધીમા થઈ જાઓ ભાઈ. આ કોઈ સબ્જી છે? ક્રોધમાં ધીમા થઈ જાઓ. ધીમા થઈ જાઓ. તો કોઈ પૂછ્યું પાસે કેટલા ધીમા? મેં કહ્યું એટલા ધીમા કે ટ્રેન છૂટી જાય. મેં કહ્યું એટલા ધીમા કે ટ્રેન છૂટી જાય. સમજમાં આવ્યું ને? એટલા ધીમા થઈ જાઓ કે જ્યારે ગુસ્સો આવવાનો હોય ત્યારે ગુસ્સો ન આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો સાંભળવા માટે તત્પર, બોલવામાં ધીમા અને ક્રોધમાં ધીરા. પ્રભુ કરશે કે આપણને કરવાનું છે? અભ્યાસ. ફરીથી શું કહી રહ્યો છે? અભ્યાસ. અને કોની સાથે વાત કરી રહ્યો છે? મારા વાલા ભાઈઓ. એ બતાવી રહ્યો છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવાનું છે. દરેક મનુષ્ય સાંભળવામાં ચપળ. જ્યારે જ્ઞાનની વાત ચાલી રહી છે તમે સાંભળવા માંગો છો, ત્યારે બુદ્ધિ બોલવાની તમે ધીરે ધીરે બોલો છો. ક્રોધમાં એટલા ધીરા કે ટ્રેન છૂટી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મેં કહ્યું ને બુદ્ધિમાન લોકો હોય છે. મેં કહ્યું ને કે છે મોથી ગાળો ના બોલે તો લખીને આપી શકીએ છીએ. તું કોઈ પાછળ ક્રોધમાં કેટલા ધીમા હોવાનું છે? હું પણ બુદ્ધિમાન છું. મેં કહ્યું ટ્રેન છૂટી જાય ત્યાં સુધી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ. આ કેમ કહી રહ્યો છે? તે કહી રહ્યો છે કેમ કે માણસના ક્રોધથી દેવની સત્યનિષ્ઠા પાર પડતી નથી. મનુષ્યનો ક્રોધ પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠાને નથી દેખાડી શકતો. જો તમે એક મનુષ્ય છો જે દરેક વસ્તુમાં ક્રોધ દેખાડો છો તો તમે તેની સત્યનિષ્ઠા નહીં દેખાવી શકો, તેની સત્યનિષ્ઠાને નહીં જીવી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ક્રોધમાં ધીરા. કેમ કે મનુષ્યનો ક્રોધ પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠાને દેખાડતો નથી. તમે સત્યનિષ્ઠાનું જીવન નથી જીવી શકતા. ત્યાં તેને કેવળ ક્રોધ કહ્યો છે. તે ક્રોધ એક શબ્દ લીધો છે પણ તેને બાકી બધી વસ્તુઓ પર કહી છે. બાકી બધી વસ્તુઓ જે આપણે કોલોસીથી વાંચતા આવી રહી. તો એ કહે છે કે જો તમે આ બધી વસ્તુઓ કરશો તો તમે પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠાને નથી જીવી શકતા. તેની સત્યનિષ્ઠાને તમે નહીં દેખાડી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાચું નહીં વિચારી શકો, સાચું નહીં બોલી શકો, સાચું નહીં કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો એ બધી વસ્તુ તમે કરતા રહેશો, કઈ વસ્તુઓ? રોષ, નિંદા, ક્રોધ, એ બધું કરશો તો આ જીવન નહીં જીવી શકો. તો એ શું કહી રહ્યો છે? અભ્યાસ કરો. પડોશીને અભ્યાસ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હું તમને 4 વસ્તુઓ બતાવી દઉં છું. એ જોઈને તમે ઘણું સારું લાગશે. તમે કહેશો નહીં પાસ્ટર હું કરવાનો છું. હું તમને બતાવવાનો છું કઈ. ઘણી બધી એવી પ્રાર્થનાઓ છે તમારે કરવી નહીં પડે. પડોશી કહો અભ્યાસ કરો. કરશો? નહીં કરો તો મારું કોઈ નુકસાન નથી. કેમ કે જો હું બતાવી રહ્યો છું ઘણું સારું છે. પહેલું યશાયા 32મો અધ્યાય 17મું વચન. સત્યનિષ્ઠાનું કામ શાંતિ, સત્યનિષ્ઠાનું પરિણામ સર્વકાળનો વિશ્રામ તથા નિર્ભયતા થશે. તમારે શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. ઓ મારા ઘરમાં શાંતિ. મેં કહ્યું સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો. તેનું ફળ શું છે? શાંતિ. નથી છે કે નથી? તો શાંતિની પ્રાર્થના કરવાથી શાંતિ નથી આવતી. પરંતુ શું કરો? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. વિચાર કરીને જો પતિ પણ સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે, પત્ની પણ સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે, બાળકો પણ સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તો મેં કહ્યું અશાંતિ આવશે ક્યાંથી? લડાઈ આ જ વસ્તુની છે ને. પતિ મારું નથી સાંભળતો, પત્ની મારું નથી સાંભળતો, બાળકો મારું નથી સાંભળતા. આ જ લડાઈ છે કેમ કે બધા લોકો સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ નથી કરતા. તો સત્યનિષ્ઠાનું ફળ શું છે? શાંતિ. અને તેનું પરિણામ સર્વકાળનો વિશ્રામ. બોલો સર્વકાળનો વિશ્રામ. પાછળ સર્વકાળનો વિશ્રામ ક્યારે મળશે? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો. ઓ ક્યારે નિશ્ચિત રહીશું? ખબર જ નથી પાસ્ટર ક્યારે શાંતિથી રહીશું. જ્યારે તમે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરશો. જો નહીં કરો તો મુશ્કેલીમાં રહેશો. કેટલાક લોકોનું જીવન આવું જ છે. નીતિ વચનનું પુસ્તક 28મો અધ્યાય 1લું વચન. બિચારા લોકોનું આવું જીવન છે. કોઈ માણસ પાછળ ધાતો ન હોય તો પણ દુષ્ટ નાસી જાય છે. શું કરે?
બોલો, દુષ્ટ લોકો એની પાછળ કોઈ નથી દોડતું તો પણ તેઓ ભાગી જાય છે. નજર ના લાગી જાય, નજર ના લાગી જાય. બિલાડી રસ્તો કાપી ગઈ, કોઈ કાળો જાદુ કરી દીધો. આ દુષ્ટ લોકો છે, કોઈ પાછળ નથી પડ્યું તોય ભાગી રહ્યા છે. તેમને કોઈ જગ્યાએ શાંતિ નથી. અશાંતિનું જીવન. તેમને હંમેશા એવું લાગે છે કે કોઈ તેમની ઉપર નજર નાખીને બેઠું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુષ્ટ લોકો જ્યારે કોઈ પાછળ નથી પડ્યું તો પણ ભાગતા રહે છે, પણ સત્યની સિંહની જેમ હિંમતવાન હોય છે. હાલેલુયા. સરળ. તો જો તમે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરશો તો નિડર રહેશો. તો દુષ્ટ લોકો, બોલો, દુષ્ટ લોકો જ્યારે કોઈ પણ પાછળ નથી પડ્યું હોય તો પણ તેઓ ભાગતા રહે છે. હા, કેમ છે, ખાવાનું ખાધું? એટલા માટે નથી પૂછતા કે તેને ખાવાની ચિંતા છે, એટલા માટે કે પડોશી જોડે બેસીને વાતો તો નથી કરી. એમના જીવનમાં શું છે? શંકા, બધું જ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ બેકારના જીવન તમે બચ્યા રહેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નીતિ વચન 12 અને 28 શું લખ્યું છે? સત્યનિષ્ઠના માર્ગમાં જીવન છે. હાલેલુયા. શું મળે છે? જીવન. અને તેમાં મરણ છે જ નહીં. વાવ, કેવું અદ્ભુત જીવન. મૃત્યુ છે જ નહીં. કંઈ પણ ખરાબ નથી થઈ રહ્યું. કેટલાક લોકો છે, આજે ચુન્નુની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ, કાલે મુન્નુની તબિયત ખરાબ થઈ. મુન્નુ પછી સીતાની ખરાબ થઈ, પછી ગીતાની ખરાબ થઈ. આ 4 ને પૂરું થયું ત્યારે ચુન્નુના પપ્પાને થઈ ગઈ. ચુન્નુના પપ્પાની તબિયત સારી થઈ તો એના મમ્મીની ખરાબ થઈ ગઈ. क्या देख रहे हैं आप? પણ જો તમે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો તો તમારું આ જીવન નહીં હોય. સત્યનિષ્ઠાના માર્ગમાં શું છે? જીવન. બોલો, જીવન. શું છે? જીવન. અને તેમાં મરણ છે જ નહીં. તો આ તમારી ઉપર છે કે તમે કયું જીવન જીવવા માંગો છો. તો બાઇબલ જણાવે છે કે જે સત્યનિષ્ઠાના માર્ગમાં ચાલશું તમને શું મળશે? જીવન. દરેક વસ્તુ શું થઈ રહી છે? આગળ વધી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. દરેક જગ્યાએ શું છે? શાંતિ. બોલો, સત્યનિષ્ઠાના માર્ગમાં જીવન મળે છે. સત્યનિષ્ઠાના માર્ગમાં જીવન મળે છે અને રસ્તામાં મૃત્યુ છે જ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સારું જીવન છે, પોતાની જાતે નહીં આવે. શું કરવું પડશે? અભ્યાસ, અભ્યાસ. અને છેલ્લું યશાયા 54 14-15. I love this. તું સત્યનિષ્ઠામાં સ્થાપિત થઈશ, ત્રાસથી દૂર રહેશે. હાલેલુયા. તને કઈ ભય લાગશે નહીં. ગ્લોરી. ધાકથી તું દૂર રહે, તે તારી પાસે આવશે પણ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Beautiful life. સુંદર જીવન. સુંદર જીવન નથી આ સુંદર જીવન. જુઓ ને, ત્રાસથી બચ્યો રહીશ, ભય નહીં લાગે, ભયભીત થતા બચીશ, કેમ કે ભયનું કારણ પણ તારી પાસે નહીં આવે. નહીં આવે. આગલું વચન જુઓ, તેઓ એકઠા થાય છે ખરા, પણ મારાથી નહીં. જેઓ તારી સામે એકઠા થશે તેઓ તારે લીધે વિનાશ પામશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કોની વાત કરી રહ્યો છે? સત્યનિષ્ઠની. જ્યારે તમે આ વસ્તુનો અભ્યાસ કરો છો ત્યારે સ્વર્ગદૂત, ઓ બોય, જો હું તમને બતાવી શકું, જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુનો અભ્યાસ કરો છો તમારા સ્વર્ગદૂતોની છાતી મોટી થઈ જાય છે. ચલો, શેઠ માટે કામ કરવાનું છે. શેઠ કોની જેમ કામ કરી રહ્યો છે? મોટાવાળા શેઠની જેમ. પણ શેઠ જૂઠું બોલતા નથી અને નીચેવાળા શેઠ જૂઠું બોલ્યા કરે છે. ત્યારે કોઈ સ્વર્ગદૂત તમારું કામ નથી કરી રહ્યો. કે શેઠ આ શું છે? ઉપરવાળા શેઠ તો જૂઠું નહીં બોલતા, તમે કેમ આટલું જૂઠું બોલી રહ્યા છો? કેમ ભૂલી જાય છે લોકો કે આપણે સ્વર્ગદૂતોની ઉપસ્થિતિમાં છીએ? તેવું ન વિચારશો કે જ્યારે તમે ભૂલો કરશો ત્યારે સ્વર્ગદૂત તમારી ભૂલોમાં તમારી મદદ કરશે. નહીં, તેઓ સત્યનિષ્ઠ પરમેશ્વરના સ્વર્ગદૂત છે. પરમેશ્વરે તેમને તમારી સેવા કરવા માટે આપ્યા છે, પણ તે કોના હિસાબે ચાલે છે? પરમેશ્વરના હિસાબે. તો જ્યારે તમે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ નથી કરતા ત્યારે આ સ્વર્ગદૂત ઊભા છે ત્યાં. જુઓ, તેઓ એકઠા થાય છે ખરા, પણ મારાથી નહીં. જો તારી સામે એકઠા થશે તેઓ તારે લીધે વિનાશ પામશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો, સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો. કેમ કરો? કેમ કે તમે સત્યનિષ્ઠ છો. સફરજન ખાઓ તો એ શું કહેશે? પહેલા આપો તો. જ્યારે પરમેશ્વર કહે છે સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરો, કેવળ એ જ છે જે તમને કહી શકે છે, કેમ કે તેણે તમને સત્યનિષ્ઠા આપી દીધી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા.
જો દુનિયા તમને કહે કે જૂઠું ના બોલો, એક વિશ્વાસી ને તમે કહો કે જૂઠું ના બોલો, એ પોતાને નહીં રોકી શકે. કેમ? કેમ કે તેની અંદર જૂઠું ન બોલવાની યોગ્યતા નથી. તેનો સ્વભાવ જ શું છે? જૂઠું બોલવાનો. એ જ કારણ છે કે પ્રવચન કામમાં નથી આવતું. તમારે સમજવું પડશે કે પ્રવચન કામમાં નથી આવતું, ધર્મ કામમાં નથી આવતું. એ છે હા, દરેક ધર્મ કહે છે કે જૂઠું ન બોલો. મેં કહ્યું ભાઈ, યોગ્યતા પણ હોવી જોઈએ જૂઠું ના બોલવાની. તેનું શું? કોઈ પણ કહી શકે છે કે પ્રેમ કરો, પણ પ્રેમ કરવાની યોગ્યતા પણ હોવી જોઈએ. એ કે સાચું કામ કરો, પણ સાચા કામ કરવાની યોગ્યતા પણ હોવી જોઈએ. હવે હું આને કહું કે દાઢી ઉગાવો, તે કહે છે પાસ્ટર પાગલ થઈ ગયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ પરમેશ્વર તમારી વિશે કેમ કહી રહ્યો છે? કેમ કે તેણે તમને સત્યનિષ્ઠા આપી છે, તેણે તમને યોગ્યતા આપી છે. હવે તમને તું શું કહી રહ્યો છે? કે જે મેં તમને આપ્યું છે તેના અનુસાર જીવો. તો ધર્મ અને ખ્રિસ્તીપણામાં અંતર છે. તો અહીંયા તમને કહું કે જૂઠું ન બોલો. તમે જૂઠું બોલવાનું રોકી શકો છો, કેમ કે તમારી અંદર જૂઠું ન બોલવાની યોગ્યતા છે. ધર્મ આ પ્રકારે થવાનું નથી. ધર્મ અને ખ્રિસ્તીપણાનો અંતર સમજમાં આવી રહ્યો છે તમને? ખ્રિસ્તીપણામાં પરમેશ્વર શું આપે છે? યોગ્યતા. ધર્મમાં કોઈ યોગ્યતા નથી. ધર્મ કેવળ આશા છે, પણ તેના અનુરૂપ કોઈ યોગ્યતા નથી. પણ ખ્રિસ્તીપણામાં પરમેશ્વરે આપણી સાથે શું કર્યું? તેણે આપણને પહેલા યોગ્યતા આપી, તેની જેમ જીવવાની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેથી આપણે શું બની જઈએ? તેની જેમ જીવી શકીએ. એક વચન છે જે પરમેશ્વર ફરીથી કહી રહ્યો છે, કે હું તમને બતાવી દઉં. નીતિવચન 12:26-27. સત્યનિષ્ઠ પોતાના પડોશીને સીધે માર્ગે ચલાવે છે. તે પોતાના પડોશી કરતા બહેતર હોય છે. બરાબર? સત્યનિષ્ઠ તેના પડોશી કરતા બહેતર હોય છે, પડોશીને સીધે માર્ગે ચલાવે છે. પણ દુષ્ટનો માર્ગ તેઓને ભૂલમાં નાખે છે. બરાબર? તો તમે નથી કહેતા કે મારો પડોશી આવો છે તો હું આવો છું. નહીં, આપણી પોતાની શું છે? સત્યનિષ્ઠા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 27 જ્યાં હું તમને લઈ જવા માંગુ છું. આળસુ માણસ પોતે પકડેલો શિકાર રાંધતો નથી, પણ ઉદ્યોગી થવું એ મૂલ્યવાન સંપત્તિ મેળવવા જેવું છે. તે શું બતાવી રહ્યો છે? કે આળસી વ્યક્તિ પોતાનો શિકાર લાવે તો છે, પણ તેને રાંધતો નથી. તે આળસુ લોકો એ છે જે લાવે છે તેને રાંધતા પણ નથી, અને પછી શું થઈ જાય છે? જીવન ખરાબ. તો એ શું બતાવી રહ્યો છે? કે આળસ સત્યનિષ્ઠાનો ભાગ નથી. પરમેશ્વર દરેક કામ સમય પર કરે છે. પરમેશ્વર લેટ આવતો નથી. ધર્મ શું કહે છે? દેર છે પણ અંધેર નથી. પણ આપણને શું ખબર છે? કે પરમેશ્વર હંમેશા સમય પર છે. તો જો તમે ખ્રિસ્તી છો તો તમે આળસુ નથી હોઈ શકતા. લખ્યું છે ત્યાં આળસુ. અને 26માં શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી? ત્યાં કહ્યું હતું સત્યનિષ્ઠ. કે સત્યનિષ્ઠ પોતાના પડોશીને સીધે માર્ગે ચલાવે છે, પણ દુષ્ટોનો માર્ગ તેઓને ભૂલમાં નાખે છે. તો એ બતાવે છે કે આળસ સત્યનિષ્ઠાનો ભાગ નથી. તો આળસુ ન બની જશો, પરંતુ ઉદ્યોગી થવું એ મૂલ્યવાન સંપત્તિ મેળવવા જેવું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ બધું શું છે? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. એવું ન કહો કે હંમેશા હું લેટ આવું છું. તમારી અંદર હંમેશા સમય પર આવવાની યોગ્યતા છે. કેમ કે યોગ્યતા કોની છે? પરમેશ્વરની. પરમેશ્વર હંમેશા દરેક કામ ક્યારે કરે છે? સમય પર. પરમેશ્વર કોઈ પણ કામ લેટ નથી કરતો. તમારી અંદર આ યોગ્યતા છે, તો તમે શું કરો છો? દરેક કામનો અભ્યાસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષાઓમાં પ્રાર્થના, અને પરમેશ્વરનો ધન્યવાદ કરો. આયા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. જો તમે કોઈ સેન્ટરમાં છો અને પહેલી વાર આયા છો તો તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તમે ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આયા છો તો. કોઈ છે જે પહેલી વાર આવ્યો છે? તમે ઊભા થઈ શકો છો. અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ મોંથી બોલજો. મોંથી બોલવાની છે, તમારા હૃદયમાં પૂરો વિશ્વાસ કરીને. અને તમે પણ સત્યનિષ્ઠ બની જશો, અને તમારી અંદર પણ પરમેશ્વરની જેમ વિચારવાની, બોલવાની, કામ કરવાની યોગ્યતા તરત આવી જશે. આટલું સરળ છે આ. તમારી પાછળ બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જીવિત પરમેશ્વરના જીવિત પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે વધસ્તંભ પર મર્યો મને બચાવવા માટે, અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો, અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે ઈસુને બોલાવું છું મારા હૃદયમાં મારો પ્રભુ બનવા માટે, મારો સ્વામી બનવા માટે. અને હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો જીવિત પુત્ર આજથી મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું, હું નવો જન્મ્યો છું. હું આજે વિશ્વાસ દ્વારા મારા આત્મામાં પરમેશ્વરના જીવનને, પરમેશ્વરના સ્વભાવને
પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠાને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું એ દરેક બાળક માટે જેમણે અત્યારે ઈસુને પોતાના પ્રભુને સ્વામી તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની પર સદા માટે બની રહેશે. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા, તમારી આશા દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને તમારા ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. બેસી શકો છો. ફરીથી એકવાર જોરથી તેમની માટે તાળી વગાડી શકીએ છીએ. આ સમયે આપણી ભેટ, આપણે દશાંશ આપીશું, આ બધું સત્યનિષ્ઠાનો ભાગ છે. બરાબર? હા, તો એવું ના કહેશો કે હું ચર્ચમાં આવ્યો, ભેટ લઈને નથી આવ્યો, હું મારો દશાંશ નથી આપતો, તો પછી સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો? તમે સાંભળી રહ્યા છો? તમે પરમેશ્વરમાં છો, તમે એ દરેક કામ કરો છો જે પરમેશ્વર તમને કરવા કહે છે. તો આ સમયે આપણે આપણી ક્વાયરનું સ્વાગત કરીશું. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर चीज के ऊपर है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हाँ, जिस नाम में शांति, शक्ति, मुक्ति है, वो नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, हर श्राप से, हर गरीबी से यीशु का नाम हमें छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है, हाँ, यीशु है वो। हम सब मिलके गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के लिए चिल्लाएंगे महिमा, महिमा। પ્રાર્થના કરેંગે हम। ધન્યવાદ પ્રભુ, આ ભેટ લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે. જેમ આપણે આ ભેટ આપી છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. આ ભેટ આપ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે તમને ગ્રહણ થવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ ભેટ ઉપર અમે તમારા આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને અમે ઘોષણા કરીએ છીએ કે વૃદ્ધિનો નિયમ તેની પર ચાલુ છે, મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ તેની પર ચાલુ છે તમારા રાજ્યને તેજીથી વધારવા માટે. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક અનાઉન્સમેન્ટ છે, ઘણી જરૂરી અનાઉન્સમેન્ટ છે. સૌથી પહેલી અનાઉન્સમેન્ટ છે, જો તમે સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી તો તમે બનો. સત્યનિષ્ઠાનો ભાગ છે આ. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો કરો, સત્યનિષ્ઠા છે. આ બધી વસ્તુ શું છે? સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ. જો તમે અભ્યાસ નહીં કરો તો જે સારી વસ્તુઓ તમે જોઈ છે તે કદી તમને દેખાશે નહીં. અમારા ચર્ચિસ છે, 14 ભાષાઓ. ચિલ્ડ્રન ચર્ચ આવી રહ્યા છે.
તે ઉપરાંત અમારી પાસે 22 ચર્ચ છે, પરંતુ સત્યનિષ્ઠા શું કહે છે? જે છે તેનો ઉપયોગ કરો. ઘણી બધી ભાષાઓમાં છે, કોઈ પણ ઉંમરના વ્યક્તિ સુધી તમે પહોંચી શકો છો. ટીનેજર્સ માટે પ્રોગ્રામ છે, બહેરા મૂંગા માટેનો પ્રોગ્રામ છે. આ બધી શું છે? આપણી સત્યનિષ્ઠા. આપણે બધા એક કુટુંબમાં છે, એક વ્યક્તિ આ કરી રહ્યો છે, બીજો વ્યક્તિ બીજું કરી રહ્યો છે, તો તમારું કામ જરૂર કરજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. નામમાં આમીન. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું તમારા બાળકો માટે, તેઓ હુંડાઈથી બચી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. બહાર જવામાં, અંદર આવવામાં સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તમારી બુદ્ધિ તેમની અંદર કામ કરી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તમને હંમેશા ખબર છે કે સાચું શું છે, સાચું બોલવું કેવી રીતે છે, સાચું કરવું કેવી રીતે છે અને સાચું જીવવું કેવી રીતે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ હંમેશા પરમેશ્વરના રાજ્યના વિચારોથી ભરેલા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. મસીહ તેમની અંદર પરિપક્વ થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.